إلى رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين صل وسلم حتى ترى رحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وقدم سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأخواننا وأبائه وأخواننا الأنبياء والمرسلين وعليكم منهم وصحابه من أزواج رسول الله بيد الكبرى من الرسول وتبزار الحسن عنهم وعافهم وعفوهم اللهم بارك حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ذكر الحوت إلى جنة وخذنا مع المقربين في الأرض ممكننا كبيرنا محمد بن الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتقبل ما عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقد حسبي الله لا إله إلا هو وحده وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطان الوالي البرهان المقصود في الوجود كرام وإحسان. أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تدلعك بها مثل واسع تدلعك بالتجربة بالكرم والشاسع. فلا الحمد الذي لا يتنازع أفراده بتعداد ولا يملك بكثرة الذات حيث أفرى من عامل كان صورة هذا الإنسان ليتشاء بوجود الثقلان وتنتج أسراره في الأكوان. فما من ذكر التسليم فهو منيب إلا من ثواب هذا الحبيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الكلام من التصديق بها والإذعان. تكون بها بالسجود من الإيمان قواعده وتدعو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغ خلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما عسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وجمعها وازكى تحية وعسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف عصره بهده وحبه. ما أكثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه
القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت به التصوير في العالم المطلق الكبير أنجم المشهور في العين هاوي الوسر كامل المطلق والحسن التام والزين قد نقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون فما من شرب الضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنكر في بروجه لتشرب فيه موضع استقراره وموضع خروجه وقد خلد أكثر الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص فكان مستقره في الأسلام الفاخر والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حلف كالظهور وبار فتعلق نعمة الراكب لهذه الحروف يدركم بهذا القرطاس ما هو لي من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت السورة في 20 عشر أوصى في ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فنشر الأكرام منشور خير الأنام ولكن هزني لتبين ما بذل سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راية في الكون منشورة على الأيام والشهور والسنين لا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سمع صابع العظيمة ولعل الله يدفع بالمتكلم الذي يصل بشمائل وهنا سنن هذا النبي بأخبار وآثار ليتشرف بكتابته الكلام والقرطاس وتتنزل في حجائج الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أنه أبي الشيخ خلق الله والنور الموضع في هذه الصورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقت بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبي في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية ولا عين لها حتى مرشها بعد شهر من حمله وقربت بروزه إلى عالم الشهادة لتتصف على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مكره الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل ومن عليك في هذه المكان بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعاد جواهر كنوزه وكل دابة
أزهلت السرور ثم الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وإمامنا وحجتنا ومولانا محمد حبيب الأرواح والقلوب وعلى آله وأصحابه وكل من إليه منسوب. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. بذكر رسول الله ينشرح الصدر. بذكر رسول الله ينشرح الصدر وتغشى نوالين المسرة والبشر. أيا مولد المختار أهلا ومرحبا بك ازدانت الدنيا وخق لها الفخر. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang kami cintai, kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya, para habaib anak cucu Rasulullah SAW. Guru kami Al-Habibul bin Muhammad Bakir Al-Attas mata'anallah bidul hayati, Al-Habib Abdurrahman bin Muhsin Al-Attas mata'anallah bidul hayati, Habib Khalid bin Muhsin Al-Attas mata'anallah bidul hayati, Habib Mahir bin Naufal bin Yahya, Habib Abdul Qadir Al-Bahar mata'anallah bidul hayati imam. Yang kami cintai, kami muliakan, para kiai, para alim ulama, para asatidzah. Mudah-mudahan saya dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Kiai Haji Yusuf Fuad, Ketua DMI Cabang Jatinegara, mata'anallah bidul hayati. Ustaz Dr. Andes Haji Hashim Firdaus, mata'anallah bidul hayati. Ustaz Dr. Muhammad Tantowi Hashim, mata'anallah bidul hayati. Kiai Haji Akmal Siddiq, Ketua MUI Jatinegara, mata'anallah bidul hayati. Ustaz Haji A. Izzuddin, mata'anallah bidul hayati. Ustaz Haji Ali Quraisy, Ketua Masjid Jami Ar-Rahmah, Bapak Haji Gauzi Amir Balmas, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan seluruh pengurus masjid. Jadi kalau di Madinah itu ada masjid dua kiblat. Jadi ngadep ke sono terus kesini. Jadi ada masjid kiblaten. Karena pernah kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, terus turun ayat. Jadi duduknya di situ, ceramahnya. Jadi namanya masjid dua. Jadi ada dua sisi. Duduknya ngadep di situ, para ulamanya, para habaibnya ceramahnya di sini. Mirip-mirip dengan Mekah, haji umrah ziarah Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, bisa sholat di sana. Kalau Abdul Fakir, saya pernah melakukan perjalanan, kita sebut itu ngaji peradaban. Maksudnya apa ngaji peradaban? Yang namanya peradaban itu jatuh dan bangun. Islam di Indonesia udah berapa tahun? Islam di Indonesia udah berapa tahun? Udah lama. Berapa banyak Indonesia yang kita cintai ini melahirkan ulama-ulama besar? Ini satu. Yang kedua, perjalanan ngaji peradaban itu kami lakukan ke Andalus, ke Spanyol. Dulu namanya Andalus, udah berubah jadi apa? Spanyol. Ini namanya Gamodana, kan bisa berubah kan? Bisa berubah kan? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Dulu namanya Andalus. Kam min faqihin wa kam min alimin, kam mufassirin, kam min alamil ummah islamiyah. Berapa banyak ahli fikihnya, berapa banyak ahli tafsirnya, berapa banyak ulamanya, berapa banyak sekali.
ulama, banyak sekali tokoh-tokoh. Sekarang kalau kita pergi ke sana, tidak ada. Masjid Qurtubah, masjid yang pada masanya itu masjid yang paling istimewa. Bukan hanya bangunan yang bagus, tapi disitulah ada, kalau kita sebut pengajian terlalu lama. Bukan pengajian, itu lebih dari universitas. Imam Qurtubi, Ibnu Hazm Al-Andalusi, luar biasa. Sekarang sudah tinggal nama. Tinggal ditonton kayak kemarin habis demo tuh kan. Banyak yang kebakar ditonton. Kenapa saya memulai dengan ini? Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Ya, Islam dijamin tidak akan hilang dari muka bumi. Tapi nggak ada jaminan Islam nggak akan hilang dari udara. Siapa dia? Islam dijamin. Saya lupa menyebut di Dewi banyak pakai apa? Saya nggak dikasih tadi. Jadi DMI yang kolaborasi dengan masjid, terima kasih DMI yang luar biasa, Dewan Masjid Indonesia. Kayaknya di dunia yang paling hebat tuh yang ngurusin masjid itu DMI. Jadi terima kasih. Saya kasih tahu sih, tapi nggak dikasih ini, nggak dikasih baju ini. Sampai di mana tuh? Hah? Kita ngomongin hilang, motor hilang, apalagi hilang. Ini yang penting dan harus kita ingat itu. Jangan pernah menganggap benar. Sekarang nih anak-anak yang umur 10 tahun, umur 15 tahun masih harus dijaga supaya mereka nanti yang melanjutkan kebaikan ini. Jangan sampai hilang. Saya nggak mau nyebut, ada tempat nggak jauh dari kita. Itu tempat banyak pengajian. Dan nggak ada. Saya nggak masuk. Itu permasalahan secara hukum. Banyak. Andalus kurang apa hebatnya Andalus? Kalau ngomongin ulama itu tidak ada yang mengingkari betapa dahsyatnya karya-karya ulama-ulama Andalus atau Spanyol. Sekarang namanya jadi Spanyol. Dengan itu, jangan sampai kita lupa bahwa yang dijamin itu Islam di atas muka bumi, bukan di sini. Makanya terima kasih kalau melibatkan anak-anak muda, melibatkan anak-anak untuk memastikan keberlangsungan. Jangan sampai terputus, apalagi berbalik, malah melakukan yang bertentangan dan melakukan yang semestinya tidak pernah boleh dilakukan. Hilangnya majelis-majelis, ya, dan Nabi Muhammad sudah mengingatkan bahwa ulama satu persatu, yang banyak nanti kebodohan karena banyaknya yaksurul jahl, karena banyaknya kebodohan maka akan banyaknya kekacauan, yaksurul haraj, banyak pembunuhan sampai akan datang. Dan kayaknya udah begitu besar fitnah yang terjadi. La yadri al-qatil, yang membunuh gak tahu kenapa dia harus membunuh. Wala yadri al-maqtul limada qutil, sampai yang terbunuh tuh gak tahu kenapa dia harus menjadi korban. Kan udah terjadi kemarin kan? Orang lagi kerja, jatuh, terus yang dibakar di mana? Terima kasih kepada panitia dan terima kasih kepada semua yang hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berarti kita
kita sedang menjaga dan mempertahankan yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan. Dan anak-anak kita ini harus kita pegang, bukan untuk dikekang. Kita pegang untuk dekat dengan masjid, untuk dekat dengan majelis, untuk dekat dengan para ulama. Karena zaman ini fitnahnya, kalau zaman dahulu itu kan udah jam 9 malam tuh udah gelap. Iya. Sekarang dia punya lampu sendiri. Dia bisa nyalain. Kasihan, manusia kehilangan kendali. Kita jaga, dan Andalus itu menjadi pelajaran buat kita. Tadinya semuanya itu penuh dengan ilmu, penuh dengan ulama. Sekarang mau nyari makan yang halal. Jangan sampai nanti kita godaan bingung mau cari makan. Cari makan yang halal tuh susah. Nyari makan yang halal tuh harus menempuh, harus mencari. Makanya ini poin yang pertama, kita bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hari-hari ini masih banyak para habaib kita, masih banyak para kiai, para ulama kita. Ada DMI lagi yang jagain. Ada DMI, bahkan DMI tambah Amin. tambah berkah, tambah penuh dengan kiprah yang manfaat. Yang kedua, 1500 tahun yang lalu Gamodana kayak apa? 1500 tahun yang lalu Jakarta kayak apa? Belum ada. 1500 tahun yang lalu Indonesia kayak apa? Belum ada kali. 1500 tahun yang lalu dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad lahirnya bukan di Jakarta, lahirnya di Mekah? Kenapa bukan di Bandung? Kenapa bukan di Solo? 1500 tahun yang lalu lahirlah Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan. Dunia menghadapi dan mengalami keresahan yang luar biasa. Kalau ada yang mengatakan, wah sebelum Nabi Muhammad lahir di wilayah Jazirah Arab semuanya orang bodoh, jahiliyah, gak ngerti apa-apa. Ntar dulu. Jangan sembarangan berbicara. Kalau Nabi Muhammad berada di wilayah Jazirah Arab, semua yang artinya jahiliyah itu goblok, itu berarti Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang Goblok. Orang goblok juga. Kita sedang memojokkan Nabi kita sendiri. Coba lihat. Yang dimaksud dengan jahiliyah itu artinya bodoh, goblok, benar-benar parah bodoh dan gobloknya, atau artinya belum mendapatkan cahaya Islam. Belum mendapatkan cahaya Islam. Ada yang baik nggak? Banyak. Siapa kakek Nabi Muhammad SAW? Siapa suku Quraisy? Apa yang dilakukan oleh suku Quraisy? Kemudian ini buat anak-anak muda, baca 1500 tahun yang lalu dunia kayak apa? Kayak apa dunia? Saya nggak mau sebut negaranya, cuma wilayahnya aja lah. Ada yang di wilayah barat banyak punya filosof. Filosof itu orang-orang yang dianggap orang-orang bukan anggota ormas tertentu. Filosof itu dianggap para pemikir yang memikirkan bagaimana manusia bisa melakukan yang terbaik, bisa menjadi makhluk yang hadirnya membawa kebaikan. Para filosof ini dari Al-Quran. Gak ada. Ya kalau ada itu nggak terkenal. Yang terkenal kan Socrates, Aristoteles, siapa lagi? Pluto. Itu semuanya laki-laki. Bahkan ada yang mengatakan mereka itu nggak senang dengan perempuan. Maksudnya apa? Makanya mereka pernah berdialog.
perempuan ini manusia apa setan? Ya udah deh, kita putusin aja. Perempuan itu setan tapi kita butuhkan. Ini kenapa nih? Ini di mana? Di wilayah sana. Kemudian nanti ada wilayah juga yang masuk dekat dengan Timur Tengah. Mereka menyembah api dan mereka punya keyakinan namanya masdar. Keyakinan itu apa? Na'udzubillah, sampai ibu dari raja itu boleh digauli oleh anak. Ini jahiliyah kan? Jahiliyah banget lah. Yang tadi itu katanya para filosof, di wilayah yang katanya banyak para filosof, yang dekat dari situ manusia diadu sama manusia. Namanya apa? Manusia diadu, ditonton, disaksikan oleh siapa? Itu jahiliyah. Yang satu nyembah api, kemudian semua tuh milik bersama. Sampai permaisuri ibunya sendiri boleh digauli oleh siapa? Ini jahiliyah. Kemudian ada lagi di belahan dunia yang satu lagi, ada namanya kasta, starata. Kalau kastanya rendah, sampai kapanpun, kata orang mudah-mudahan sampai kapanpun, sampai kalau meninggal dunia, karena kastanya rendah, itu nanti ruhnya itu menjadi roh jahat, genderuwo, yang jadi kemudian nanti perbudakan, kemudian coba lihat Mekah, coba lihat Mekah 1500 tahun yang lalu ada suku Quraisy. Apa yang dilakukan oleh suku Quraisy? Coba baca. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya oleh beberapa sahabat beliau untuk menjelaskan, wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang dirimu. Rasulullah mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wa ru'ya ummi allati ra'at aw ru'ya ummi hina hamalat bi, riwayat lain hina wada'at bi. Aku adalah doa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Nabi Ibrahim, aku adalah doa. Nabi Ibrahim itu memanjatkan beberapa doa. Di antara doa beliau, Rabbana wab'ats, ya Allah, utus untuk penduduk Mekah dari penduduk Mekah. Doa Nabi Ibrahim. Dari mulai Nabi Ibrahim nanti ada putranya Ismail. Terus itu yang menjaga tradisi yang baik yang ada di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Doa Nabi Ibrahim, wa bushra wa bishara akhi Isa. Aku adalah berita gembira yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita di dalam syariat Islam itu, khutbah Jumat itu ada arkanul khutbah, ada rukun-rukun khutbahnya. Kalau rukun-rukun itu gak bisa dipenuhi, berarti Nabi Isa alaihissalam rukun di dalam ajaran agamanya harus menyampaikan berita gembira. Kemanapun beliau menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat bangsa Bani Israel, Nabi Isa selalu mengatakan, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Kemanapun beliau menyampaikan ajaran agamanya kepada bangsa Bani Israel, tidak pernah beliau lupa mengingatkan, aku ini utusan Allah untuk kamu. Aku membenarkan Taurat yang ada di hadapanku, dan aku membawa berita gembira akan datang setelahku. Seorang nabi namanya Ahmad. Ya, kalau nggak ngaji repot. Ini namanya Ahmad, beda dengan Muhammad nih. Lahirlah
aliran nanti namanya beda. Yang benar Solo ke Surakarta. Katanya dia ngomong Solo. Yang benar Solo ke Surakarta. Dua-duanya. Hah? Solo ke Surakarta. Dua nama untuk satu Provinsi. Nabi Muhammad SAW. Ahmad, Muhammad. Ahmad itu paling banyak memuji Allah. Makna Ahmad itu paling banyak memuji Allah. Orang kalau cinta tuh memuji. Muji. Orang kalau masih cinta nih sama pasangannya, kopinya pahit. Dibilang apa? Hah? Gula-gulanya enggak enak. Memuji terus kalau cinta. Nabi Muhammad tidak pernah berhenti memuji Allah. Keadaan sulit apapun. Sampai ketika putra beliau meninggal dunia, beliau meneteskan air mata. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum yang memperhatikan itu, mereka terkejut. Mereka pikir Nabi Muhammad gak bakal nangis. Wahai Rasulullah, kami lihat engkau nangis. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la hazinun walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana. Air mata gak bisa ditahan. Hati itu benar-benar sedih. Kami semuanya berpisah dengan putraku, wahai Ibrahim. Kami dalam keadaan sedih. Akan tetapi kami tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata, melakukan apapun kecuali yang mendatangkan keridhaan dari Allah. Keadaan apapun, Nabi berangkat ke Taif. Nabi berangkat ke Taif. Siapa yang nemenin? Kita tanya sama DMG. Nabi waktu berangkat, Nabi Muhammad waktu berangkat ke Taif yang nemenin siapa? Ngomong pakai baju DMG? Hah? Yang tahu dapat sepeda kalau presiden yang kemarin. Kalau presiden yang sekarang jam Rolex. Nabi Muhammad SAW ke Taif. Berangkat ke Taif, siapa yang nemenin? Bakar ya. Tanya bukan. Yang dapat hadiah bukan. Bakar. Siapa yang nemenin? Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhu warḍah. Perjalanan ke Taif karena di Mekah sudah, kalau bahasa orang sekarang sudah nggak kondusif. Siti Khadijah radhiyallahu anha warḍaha sudah wafat. Paman Nabi Abu Thalib sudah wafat. Dan nanti dinamakan tahun itu adalah tahun kesedihan Amul Huzn. Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif sama Zaid bin Al-Harithah. Sampai di Taif rupanya sudah Nabi Muhammad SAW ke kebun anggur, izin untuk masuk ke kebun anggur tersebut, kemudian diizinkan mempersilahkan pamit sama yang punya kebun tersebut. Kata yang punya kebun, kasih aja anggur. Kelihatannya orang itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan kasih anggur, dikasih anggur. Begitu megang anggur, Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Si tukang kebun, si penjaga kebun itu terkejut. Dia bilang, udah lama saya nggak dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya waktu di kampung saya masih dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Emang kampung kamu di mana, kata Nabi Muhammad? Di Wedangan. Memang kampung kamu di mana? Kampung saya di Nainawa. Hah, kata Nabi Muhammad, di situ ada saudaraku Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Wa ala nabiyina afdhalis salatu wassalam. Di situ ada saudaraku Yunus bin Matta. Hah, kamu kenal? Memangnya kamu siapa? Rasulullah mengatakan, Yunus alaihi salam. Aku adalah Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Adas masuk Islam dan langsung dalam banyak riwayat, itu berbeda-beda riwayat. Ada dikatakan Sayyidina Adas itu mencium kening Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, sampai mencium lutut Rasulullah. Dan riwayat mengatakan sampai mencium kaki Rasulullah. Di Taif ditawarin sama malaikat, "Hai Rasulullah, ini mereka nih udah anarki
anarkis. Mereka udah anarkis. Mereka udah kelebihan. Mereka udah gak boleh ditoleransi. Izinkan kalau engkau mengatakan iya, kami akan jatuhkan 2 gunung yang menghimpit kota Taif untuk menjadi azab bagi mereka. Nabi Muhammad gak mau. Nabi Muhammad bahkan minta kepada Allah agar penduduk Taif dapat hidayah. Kalau kita punya musuh, kita doain 7 turunan. Nabi Muhammad SAW musuhnya didoain seluruh turunannya dapat hidayah. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah mereka tuh nggak tahu. Saya datang ingin membawa kebaikan tuh mereka nggak tahu. Kalau mereka belum beriman sekarang, ya Allah, keluarkan dari sulbi mereka, lahirkan dari mereka anak cucu mereka yang beriman kepadamu dan kepada Rasul. Jadi mulai hari ini kalau kita punya musuh, kita baik. Berapa turunan kita doain? Berapa turunan kita doain? Jangan tunjuk di kita. Semuanya kita doain, semuanya. Di Taif Nabi tidak mengeluh. Yang wah ini kan saya Nabi yang paling mulia. Kenapa kok saya harus mendapatkan seperti ini? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, aku hanya menyampaikan kepadamu betapa sedikitnya kemampuanku, hinanya aku di hadapan mereka. Ya Allah, aku gak peduli. Engkau serahkan aku kemana-mana juga. Inlam yakubika alayya ghadabun fala ubali. Kalau engkau tidak murka kepadaku, dan mudah-mudahan beliau juga diberikan sehat walafiat. Begitu juga guru kita Abdul Rahman bin Musa al-Atas. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin. Sampai di mana? Sampai di mana? Ahmad. Hah? Ahmad berdoa, puji. Muhammad pujian. Muhammad paling banyak mendapatkan pujian. Semua tentang Nabi Muhammad terpuji. Coba tanya, apa tentang Nabi Muhammad? Coba cari apa saja tentang Nabi Muhammad, semuanya terpuji. Tidurnya Nabi Muhammad terpuji. Kalau kita tidurnya bentuknya gimana? Posisi kita gimana kalau tidur? Suka. Gak jelas kan? Enggak jelas. Mereka yang melakukan penelitian tentang tata cara tidur yang bagus menurut kesehatan. Mereka teliti, akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan tata cara tidur yang paling bagus menurut kesehatan itu jangan neken jantung. Jantung sebelah mana? Kiri. Benar. Apa? Yang paling bagus gimana? Jangan neken jantung. Jadi gimana? Posisinya begitu. Ini hasil penelitian kami. Ntar dulu. Ternyata begitu mereka baca, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tidurnya aja terpuji, apalagi kalau kita kan bangunnya nggak ada yang mau puji, apalagi tidurnya. Nabi nggak pernah ngikut, Nabi nggak pernah ngorok. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku memang terpecah, tapi hatiku nggak pernah tidur. Kalau kita matanya melek, Igau lagi. matanya melek, Hati pun melek. hatinya belum tentu, nggak tahu gitu. Hatinya kemana-mana. Tidur beliau terpuji. Kemudian semua Nabi Muhammad itu terpuji dan yang terpuji. Sendal. Mana ada alas kaki, mana ada sendal, mana ada terompa yang melebihi istimewanya sendal, terompa dan alas kaki Nabi Muhammad. Isra Mi'raj. Nabi lepas ya sendal. Langit keberapa sih Isra Mi'raj? Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6,
sampai wawasala ila hadratil itlaq tashhadu zat bidzat, sampailah di wilayah yang tanpa batas. Sendalnya Ikut. sandalnya aja mulia, apalagi kepalanya. Kalau kita manusia banyak kepalanya aja nggak mulia, apalagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya terpuji, nggak ada yang nggak terpuji. Tidurnya terpuji, sendalnya sampai para ulama mengatakan ala rasi hadal kaun na'du Muhammadin. Di atas alam semesta ini ada terompa, ada sendal, ada alas kaki Nabi Muhammad. Waktu Isra dan Mi'raj tidak diperintahkan untuk beliau melepas alas kakinya. Nabi Musa alaihi salam ala nabiyina afdhalis salati wassalam, Nabi Musa yang mulia, Nabi besar bangsa Bani Israel, Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Ketika beliau akan menuju ke Gunung Sinai, Allah perintahkan, ya Musa, ikhlaq na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas sendalmu ya, karena kamu berada di lembah yang disucikan. Lepas. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj tidak diperintahkan untuk melepas alas kakinya. Gak ada alas kaki yang lebih mulia dari alas kaki yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai langit-langit semuanya mendapatkan bagian dari kemuliaan dan keberkahan alas kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku adalah doa Nabi Ibrahim ayahku. Aku adalah berita gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Aku adalah mimpi yang pernah dilihat oleh ibundaku ketika mengandungku, ketika melahirkanku. Ada cahaya, yang cahaya itu menyebabkan terlihat istana-istana yang ada di Persia, yang ada di Syam. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin ra'aina. Begitu juga ibu para nabi-nabi bermimpi. Jadi Nabi Muhammad menyebut Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan ibundanya. Berarti ibu Nabi Muhammad kedudukannya mulia kan? Mulia. Jangan sampai ada yang gak begitu paham. Berani mengatakan ayah dan ibu Nabi, dipermasalahkan, dibilang di neraka lah, dibilang na'udzubillah. Nabi menyebut, aku adalah doa Ibrahim alaihissalam, kakekku. Aku adalah berita gembira saudaraku Isa ibn Maryam. Aku juga mimpi ibundaku. Nah, ibu ini penting. Jadi kita terima kasih kalau ibu-ibu ada yang hadir untuk bisa menjaga anak-anak kita. Karena tadi saya ngobrol dengan Habib Khalid. Habib Khalid bilang, dulu kita tuh kan masih banyak tuh TPA, masih banyak maghrib sama isya tuh. Nanti DMI kita dorong lagi DMI untuk gubernur DKI sampai presiden, itu kita minta untuk antara maghrib dan isya itu menjadi bagian dari budaya kita kan. Maghrib sampai isya itu kan anak-anak banyak di mana? Banyak di mana sekarang? Jadi kita akan bersama DMI nanti dengan MUI semuanya untuk paling enggak maghrib sama isya. Ini sudah menjadi tradisi sebetulnya, udah jadi budaya. Dan saya tadi bilang, di Mesir sekarang itu Menteri Wakaf, Menteri Agama kalau kita, Menteri Wakaf Mesir itu sedang menghidupkan namanya Katati, tempat-tempat ngaji Al-Quran di masjid-masjid. Semuanya itu digairahkan kembali, dikasih insentif. Siap duitnya Beb? Habib Khalid siap duitnya. Jadi guru ngajinya anak-anak semuanya, makanannya, apalagi makanannya pokoknya dibuat
untuk anak-anak itu jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari taman-taman Al-Quran. Itu di Mesir. Bahkan informasi yang saya dapat, negara yang paling buruk sekarang itu yang kerjaannya itu melakukan keonaran yang namanya Israel itu lagi pusing juga. Karena apa? Karena dengan program menghidupkan katatim, menghidupkan taman baca Al-Quran, taman-taman belajar Al-Quran, itu mereka takut. Karena kan mereka meminta ayat-ayat Al-Quran tentang Bani Israel dikurangin dong. Ayat-ayat Al-Quran tentang jihad, mereka takut. Nah, kita harus jaga. Dan ibu itu penting. Karena kalau kita lihat ibunda Nabi Muhammad SAW, ibunda Siti Fatimah, Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bagaimana Siti Khadijah mendidik anaknya sampai menjadi Siti Fatimah. Ibu ini penting. Apalagi kalau kita berbicara tentang ibu Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada yang kurang, apalagi sampai tidak beradab terhadap ibunda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ketika usia beliau sudah mendekati 60 atau 60, di saat beliau melakukan perjalanan dengan bersama begitu banyak para sahabat beliau singgah di satu lokasi namanya Abwa. Kemudian ada kubur di situ, beliau duduk di situ, beliau menangis dengan terseduh-seduh. Kemudian setelah beberapa saat baru beliau menoleh ke belakang. Beliau melihat para sahabat beliau yang jumlahnya begitu banyak, lebih dari 1000 sahabat yang ikut dalam perjalanan tersebut. Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya, karena Nabi melihat para sahabatnya juga ikut menangis. A'afzahakum bukhari, kamu nangis karena memang terbawa dengan melihat Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Dari pihak Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, pihak dari ibunya adalah penduduk Madinah. Nabi Muhammad masih 6 tahun di bawah untuk ziarah ke ayahandanya, bertemu dengan keluarga ayahandanya dari pihak ibunya. Pulang dari Madinah merasakan sakit yang luar biasa, singgah di satu desa namanya Abwa. Dan dari Mekah waktu perjalanan itu, dari Mekah sampai Madinah, Nabi Muhammad dipeluk terus oleh Siti Aminah, dipeluk terus. Rupanya pelukan yang erat itu menandakan akan ada perpisahan. Pulang dari Madinah merasakan sakit, berhenti di desa di satu wilayah namanya Abwa. Dan ibundanya mengatakan kurang lebih, wahai Muhammad, kalau ibu nanti gak ada, kamu pulangnya sama Ummu Aiman, kamu pulang ke Mekah dengan kakekmu. Umur 6 tahun menyaksikan ibunya wafat, menyaksikan penguburan ibunya. Nabi tidak pernah tidak terpuji, semuanya terpuji. Kalau ada yang memiliki masalah, memiliki kesulitan, bercerminlah dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Gak ada apa-apanya masalah kita dibanding tantangan, rintangan, kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kepada kita bahwa dunia membutuhkan Nabi Muhammad. Dunia membutuhkan orang yang paling banyak memuji Allah, membutuhkan orang yang paling banyak dipuji. Karena tidak ada satupun dari Nabi Muhammad yang tidak terpuji. Jalannya terpuji, suaranya terpuji, sampai perangnya terpuji. Perangnya Nabi Muhammad. Zaman sekarang orang kalau perang itu yang dihantam apa? Semua dihantam. Nabi Muhammad perangnya terpuji. Begitu terjadi perang Badar, ada tawanan perang. Nah, tawanan perang itu yang kaya dikasih biaya tebusannya mahal. Yang nggak punya, karena tawanan perang, Nabi tanya, dia pinter baca dan nulis nggak? Oh pinter. Ya udah, supaya kamu bebas, tebusannya adalah kamu saya tugaskan untuk mengajarkan 10 anak-anak dari kaum Ansor
belajar baca dan tulis. Padahal masih belum sampai 100 tahun. Tawanan perang dilecehkan, tawanan perang itu dizolimi, tawanan perang. Tapi Nabi Muhammad SAW, tawanan perang itu sampai mendapatkan perlakuan yang tidak pernah sejarah mencatat seindah, sebagus apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Grand Sheikh Al-Azhar di dalam sambutan beliau Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesir, beliau mengatakan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, pedang yang mereka gunakan di dalam perang itu pedangnya berakhlak. Pedangnya apa? Pedangnya itu berakhlak. Fi suyufil muslimina akhlak. Di dalam pedangnya umat Islam lagi perang aja berakhlak, apalagi tidak, karena nggak boleh. Perempuan nggak boleh dijadikan sasaran, anak kecil nggak boleh dijadikan sasaran, orang tua nggak boleh dijadikan sasaran, pemuka agama yang tidak membawa senjata nggak boleh dijadikan sasaran, rumah ibadah nggak boleh dijadikan sasaran, pohon yang rindang tidak boleh dijadikan sasaran. Ada yang bakar-bakar. Ada ya? Jangan. Kita jaga Indonesia kita jaga Jakarta kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW untuk kita menyerap sebanyak-banyaknya keberkahan yang ada dari Rasulullah SAW, karena beliau paling banyak memuji dan beliau paling banyak mendapatkan pujian. Dan yang terakhir, Maulid Nabi Muhammad membawa keberkahan yang tidak terbatas. Dari mulai sebelum beliau lahir, Mekah dijaga steril dengan Allah kirimkan toiron ababil, burung ababil. Burung ababil Allah turunkan untuk menghancurkan tentara bergajah. Dan nanti para ulama mengatakan, oh itu steril persiapan akan lahir Nabi Muhammad belum lahir, kota yang akan menjadi tempat lahir beliau itu steril dan dijaga. Pada saat pernah terjadi, kalau di sana itu kan batu pasir, ada badai-badai pasir menutupi sumur Zam-Zam. Sampai dicari sumur Zam-Zam nggak ketemu. Malam Nabi akan dilahirkan, kakek Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdul Muttalib, menemukan sumur Zam-Zam di malam akan lahirnya Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad membawa keberkahan, membawa penjagaan, membawa kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Jakarta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan untuk Jakarta, berikan keberkahan untuk Indonesia. Allah berikan kepada para pemimpin kita takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, sayang kepada masyarakat dan kepada rakyatnya. Dan mudah-mudahan para alim ulama kita, para habaib kita, para kiai kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya untuk menjadi yang membina kita semuanya. Dan mudah-mudahan kalau kita dipanggil oleh Allah nanti, kita mendapatkan husnul khatimah. Bocoran sebelum saya tutup, paling banyak di surga orang Indonesia. Dari orang Indonesia paling banyak orang Jakarta, paling banyak Jakarta Timur. Wah, Habib nyenengin kita aja. Bukan. Kalau ngaji itu nanti dikasih tahu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tersurat dan yang tersurat itu Nabi Muhammad mengatakan dalam banyak hadisnya, paling banyak di surga itu umatku dibanding dengan umat Nabi-Nabi yang kalau dihitung-hitung, ini yang tersirat paling banyak umat Islam di mana? Di Indonesia. Jangan kaget kalau nanti masuk surga bertemu dengan orang Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah terima semua yang kita persembahkan, dan mudah-mudahan anak-anak kita adalah generasi yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan. Banyak kurangnya dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal 'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kepada Habib
Mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita Alhamdulillah. Pertama kali kami bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat afiat. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib yang saya hormati, wabil khusus kepada Amir Ghazi selaku Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah ini, kemudian para habaib yang masih bersama-sama gabung dengan kita, Habib Abdul Rahman, Habib Mahir, Berdasar Akmal, kemudian ada lagi Buya Fauzi, Ustaz ada tadi saya lihat ada Dr. Tantowi, mana ada nggak, masih ada? Ngacung apa? Nah gitu. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena redahnya lah kita pada pagi hari ini bisa sama-sama hadir dalam kegiatan Majlis Ta'lim Al-Afif pada setiap Ahad kedua di setiap bulan. Pada hari ini kita berkolaborasi dengan Masjid Ar-Rahmah dan alhamdulillah saya secara organisasi Ketua DNI Kecamatan Jatinegara mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, wabil khusus kepada Ali Ghazi yang telah berkenan untuk menerima kami dan mempersiapkan ini dengan secara sebaik-baiknya. Terima kasih juga kepada para habaib yang sudah hadir, kepada para pengurus ranting di kelurahan yang alhamdulillah pada hari ini lengkap semua. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian juga tidak lupa kepada Adika Karim Langgida yang setiap saat memberikan support kepada kita untuk memberikan beberapa gambaran berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaum yang kiamat nanti. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian, pada kali ini kami izin dan mohon maaf yang biasanya kita tutup pada pukul 9, tapi karena dengan kenikmatan kepada kita perpanjang sampai sekitar 30 menit dan insya Allah nanti pada jam 10 kita sudah selesai. Masih ada 2 acara lagi setelah ini, yaitu berkaitan dengan santunan dan piagam sertifikat bagi para peserta pelatihan muazzin bersanad yang telah diselenggarakan oleh TNI Provinsi DKI Jakarta. Dari Jatinegara telah kita kirim 5 orang dan nanti mohon untuk dapat maju ke depan menerima sertifikat. Kemudian di pagi ini juga kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, wabil khusus kepada inisiator dari Majlis Ta'lim Al-Afif. Pada intinya Dewan Masjid Indonesia tugas dan fungsinya adalah berkaitan dengan bodi. Tetapi karena ada kesenjangan waktu yang demikian panjang, inisiator Bapak Haji Fadrul, Zatlusri, Pak Haji Gunawan dan beberapa yang lainnya berinisiatif untuk membentuk Majlis Ta'lim. Jadi kegiatan ini kegiatan Majlis Ta'lim Al-Afif yang berkolaborasi dengan TNI juga Jatinegara. Artinya ini semua kembali kepada ketua-ketua DKM dan jamaah dari masjid se-Kecamatan Jatinegara. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ukhuwah Islamiyah kita ini dapat kita jaga dan dapat mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bahan informasi bahwa dengan adanya Majlis Ta'lim Al-Afif ini kita bergerak dengan kegiatan kita dengan kesepakatan dari pengurus yang ada. Tidak hanya mengadakan taklim seperti ini, dan insya Allah karena kita sudah mulai kemarin dengan adanya goes dari Jatinegara sampai ke Taman Mini ke Bait Al-Quran mendapat respon yang baik dari Bapak dan Ibu. Sekitar 85 peserta yang dilaksanakan untuk kegiatan tersebut dan insya Allah nanti akan kita tingkatkan lagi. Dan kami mungkin ada wacana nanti kita akan mencoba ada taklim di alam terbuka.
Dan oleh sebab itu bersiap-siaplah kita semua bagaimana terbukanya. Nanti kita bicarakan bersama-sama, insya Allah kita akan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kegiatan-kegiatan berkenaan dengan sosial, kemudian bantuan dan sebagainya, Majelis Ta'lim Al-Afif juga berdakwah tidak hanya dengan lisan, tetapi berdakwah dengan hal, dengan perbuatan-perbuatan, insya Allah akan memberikan keberkahan buat kita. Ini yang ingin saya sampaikan dan kepada para pengurus ranting Kecamatan Jatinegara harap hadir pada hari Ahad lusa tanggal 21 September 25 nanti di sekretariat Majelis Ta'lim Al-Afif jam 10 sampai jam 11 kita akan mengevaluasi kegiatan GOES dan juga kegiatan Maulid pada kali ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya, izin dan mohon maaf jika terjadi hal yang kurang berkenan. Al-Afif adalah bahagian dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Jatinegara yang didukung oleh semua pihak, termasuk saudara-saudara kita dari MS3G dan juga dari MUI Kecamatan Jatinegara. Sekali lagi terima kasih. Allahumma afiq ila rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sampai ke panggung dan ditemani dampingi oleh ketua ranting masing-masing wilayahnya. Pada Bapak Muhammad Hasan dari Bapak Muhammad Hasan hadir. Bapak Sukron Fatoni, Sukron Fatoni dari Cipinang Muara, nanti didampingi oleh ketua rantingnya Ustaz Muhammad Sasi. Bapak Maulana Ishak dari Raubungan, didampingi oleh ketua rantingnya Bapak Haji Sudiarto. Bapak Ahmad Busro, ada Bapak Ahmad Busro dari Busro, Bapak Busro Bidara Cina. Oh ada. Tolong Ustaz Abdullah Saib dampingi pesertanya. Bapak Haryanto dari Bali Nestor, kenal saya. Muhammad Hasan rantingnya serius. Ustaz Samsul atau Pak Haji Gunawan ada ketua rantingnya? Ustaz Samsul ketua ranting Cibiru atau Pak Haji Gunawan? Ayo sekarang. Satu, dua, tiga. Kamu di ketua ranting belum? Ketua ranting. Maju Gunawan. Ya, ini Kadi Gunawan. Maju. Ya, berikutnya Bapak Ahmad Busro dari Bidara Cina. Ayo maju, dampingi oleh ketua rantingnya Ustaz Haji Abdullah Sahih. Maju dikit ya. Ya, berikutnya Bapak Sukron Fatoni dari Cipinang Muara, dampingi oleh ketua rantingnya Ustaz Haji Muhammad Sasi. Pak Erwin dari Raubungan.
Akhir Bapak Muhammad Ishak dari Rawabulan. Dampingi ketua rantingnya Ustaz Pak Haji Sugiarto. Setelah ini akan ada santunan untuk anak yatim. Foto bareng. Ayo, mundur sedikit. Foto bareng. Oke. Siap. 1. Sebelum santunan ada pengumuman untuk Boti, ya itu untuk pengurus DKM. Ya. Pengumuman Boti ini yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini jamaah banyak hadir dari DKM, dari masyarakat sekitar dan jamaah-jamaah muslimnya. Pada pagi hari ini saya akan mengumumkan surat edaran dari DMI DKI mengenai LPJ Boti. Jadi pada pencairan kemarin masih termasuk tahap 1, yaitu bulan April sampai Juni, melengkapi yang kemarin Lebaran 3 bulan juga. Tapi untuk yang kedua ini tetap dimintai LPJ oleh DMI DKI dikarenakan dibutuhkan oleh BPK dalam pemeriksaan. Maka diminta untuk setiap DKM masjid musola untuk membuat LPJ Boti bulan April sampai Juni. Bulan April sampai Juni 3 bulan. Ada perbedaan bentuknya karena kemarin waktu kita dikumpulkan LPJ Boti pengantarnya nggak ada, jadi sebagian besar dari wilayah lain bukan Jatinegara ya, itu hanya mutasi saja. Jadi pada saat sekarang ini ada kelengkapan lain seperti pembukaan. Kita sudah pernah bikin pembukaan yang pengantar dari DKM untuk kegiatan itu harus tertulis kegiatan apa aja. Nah, Coba, Maya. Terus kasih. Haji Fatullah, bendahara kita. Haji Fatullah. Yang belum ada yang belum. Kalian ya.
saya foto dulu sebentar ya. Ada masih. Ada satu lagi saya belum dapat satu lagi. Ya. Pak Ketua Sekjen bendahara sudah dia foto. Ya, Pak Ketua bendahara. Majuan jangan RT majuan. Majuan. Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada sekalian yang baik dan juga terima kasih kepada